اور استاد محترم قبلہ کعبہ سرکار کا ایک انتہائی قیمتی جملہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد آج امت محمدیہ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ جلتے ہوئے دروازے کے اس پار کھڑے ہیں یا جلتے ہوئے دروازے کے اس پار کھڑے ہیں۔ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اٹھ کے استقبال کرنا ایک باپ ایک بیٹی کا استقبال کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک باپ ایک بیٹی کا استقبال نہیں کر رہا، کیونکہ خدا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام، السلام علیکم یا اہل الاسلام مدد۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ماہ جمادی الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی یہ ہماری ویڈیو امت مسلمہ کے لیے، کلمہ گویان اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہے، کیونکہ آنے والے ایام بالخصوص جناب سیدہ کونین، وارثہ رسول، وارث سید الانبیاء، صدیقۃ الکبریٰ، ام الحسنین، ام ابیہا، ام الائمہ، جسے دنیا آج بھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی ہے، اس بی بی کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو اپنے اس ویڈیو میں، اور ہم کوشش کریں گے آنے والی کچھ مزید ویڈیوز میں اس بی بی کے متعلق ہم ایک سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ تو یہاں پہ رک کے میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا جو چینل مشن ہدا سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارا جو چینل سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید بھی اس طرح کی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تمام امت مسلمہ جب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گویان اسلام جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم تمام مسلمان ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمام امت مسلمہ کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، اور ہماری کتاب قرآن کریم بھی ایک ہے۔ جب خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو پھر ہمارے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد نبی کے گھر والوں سے دوری اختیار کی ہے۔ اگر ہم نبی کے بعد نبی کے گھر والوں سے دین لیتے تو یقیناً آج ہر طرف ایک ہی اسلام کا چہرہ ہوتا، کیونکہ یہ ایام جناب سیدہ کے ساتھ منسوب ہے۔ تو آج اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، آپ کو ایک ہی نعرے کی صدا بلند ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، اور وہ صدا یہ ہے کہ ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے۔ اور بے شک ایک سچا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ناموس رسالت پہ ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر ناموس رسالت ہے کیا؟ کیا ناموس رسالت صرف اور صرف نبی کے معاذ اللہ خاکے بنانے پر احتجاج کرنے کا نام ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف اور صرف نبی کے خاکوں کے خلاف اٹھ کے احتجاج کرنے کا نام ناموس رسالت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کس گوشے سے، کس کس ذریعے سے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ ہمیں ہر اس قلم کو بند کرنا چاہیے، ہمیں ہر اس زبان کو بند کرنا چاہیے جو کسی بھی ذریعے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو رہی ہے۔ تو آج کی اس دنیا میں اگر ہم مثال دیکھیں تو ناموس، بلکہ آج سے نہیں، تاریخ کے دامن آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے ناموس کا تعلق پردے سے رہا ہے، یعنی کہ ناموس کسی بھی انسان کی اس کے پردہ داروں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آؤ زمانے والوں دیکھو کہ نبی کے پردہ دار کون ہیں۔ اگر ہم نے ناموس رسالت کا نعرہ بلند کرنا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کی ناموس کون ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ان کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہمارا اس بیٹی کے لیے جو نبی کی بیٹی ہے، اس کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آیا ہم اس بی بی کو کیسا مانتے ہیں؟ کہ ہم اس بی بی کو زندگی کے ہر لمحے میں صدیقہ مانتے ہیں؟ تو ہمیں اس نبی کی بیٹی کو زندگی کے ہر لمحے میں صدیقہ ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ اس بی بی کی صداقت پہ حرف اٹھاتے ہیں تو یہ صرف اس بی بی کی صداقت پہ حرف نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم اپنے زمانے کے رسول کی صداقت پہ حرف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بی بی نبی کا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم سیدہ کا احترام کر رہے ہیں تو ہم جناب رسول کریم کا احترام کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے میرا اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں محمد ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے میرا اللہ بھی ناراض۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا کسی سے راضی ہونا دیکھنا ہے، تو پھر ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسوٹی رکھ گئے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے فاطمہ راضی ہیں، تو جس سے نبی کی بیٹی راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے۔ کیا کہنے اس بی بی کی عزت و عظمت کے، کائنات کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے ہمیشہ رحمت بن کے آئی ہیں، اور یہ بیٹی وہ ہے جو اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔
जो खुद आलमीन के लिए रहमत है, जो उस नबी के लिए रहमत बन के आए, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा कहते हैं। और अगर इस बीबी का अपने बाबे के साथ, जनाब रसूल खुदा का अपनी बेटी के साथ मोहब्बत देखनी हो, तो नबी तो सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत को इस बेटी का, अपनी बेटी का इज़्ज़त बताते बताते चले गए। सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की इज़्ज़त और तकरीम अपने सहाबा को बताते हुए नबी गए। और ये तो मुतअद्दिद आपको किताबों में मिल जाएगा, अहले सुन्नत के यहाँ भी और शिया हज़रात के यहाँ भी किताबों में ये रिवायात मुतवातर आई हैं कि जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाब सैयदा कौनान तशरीफ़ लेके आती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मसनद से उठकर जनाब सैयदा का एहतराम करते थे। यहाँ पे रुक के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये उठ के इस्तकबाल करना एक बाप एक बेटी का इस्तकबाल कर रहा है? नहीं मेरे भाइयों, एक बाप एक बेटी का इस्तकबाल नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा कुरान करीम में कह रहा है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय मेरे रसूल होने के, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रसूल है। यानी नबी को अल्लाह सिर्फ अपना रसूल कह रहा है। तो अगर जनाब सैयदा के आने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के इस्तकबाल कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि रिसालत उठ के जिस बीबी का एहतराम करे उसे ज़हरा कहते हैं। अब ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा सोचें कि जिस बीबी का इस्तकबाल रिसालत उठ के कर रही है, वो रसूल कर रहा है कि जो तमाम मुरसलीन का सरदार है, जो तमाम अंबिया का सरदार है, वो उठ के ताज़ीम कर रहा है, तो फिर उस बीबी की इज़्ज़त क्या होगी, फिर उस बीबी का एहतराम क्या होगा, फिर उस बीबी का मर्तबा क्या होगा। और इसी तरह से अगर आपने नबी करीम का अपनी बेटी के साथ मोहब्बत देखनी हो, तो आपको किताबों में ये वाक़यात भी मिलते हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र के लिए रवाना होते, तो नबी सफ़र पे जाते हुए सबसे आखिर में जनाब सैयदा से मिलते थे। अब देखें, यहाँ पे रुक के मोहब्बत देखें कि जब सफ़र पे जा रहे हैं तो आखिर में जनाब सैयदा को मिल रहे हैं, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लेके आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसी बेटी को मिलते हैं। ये है मोहब्बत का तकाजा, जाते हुए आखिर में और आते हुए सबसे पहले। ये है नबी की अपनी बेटी के साथ मोहब्बत। तो जिस बेटी के साथ नबी को इतनी मोहब्बत थी, तो उस नबी के जाने के बाद उस नबी की उम्मत ने उस बेटी के साथ क्या किया, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। वीडियो तवील ना हो जाए, इसलिए हम अपनी आज की इस गुफ्तगू को यहीं पे रोकते हैं, और आखिर में अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम भी देना चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि वो इस बीबी की ज़िंदगी को स्टडी करे। हम ये नहीं कहते कि आप शिया कुतब से पढ़ें, आप अपनी अहले सुन्नत की किताबों से भी पढ़ें कि इस बीबी ने नबी के बाद ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। और इन अयाम में जो जनाब सैयदा के साथ मंसूब हैं, मैं अपने शिया नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि इन अयाम को बिल्कुल वैसे ही मनाएं जैसे हम मुहर्रम में 10 दिन मनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही शौक़ की फ़िज़ा होनी चाहिए। आपके बाज़ार में चलने से, आपके अपनी महफिल में बैठने से इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। और हमारे जितने भी नौजवान सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने दोस्तों में उठते बैठते हर वक्त नबी की बेटी की वकालत करने की कोशिश करें। ये लाजमी नहीं है कि वकालत सिर्फ़ और सिर्फ मिंबर से ही आकर की जा सकती है। जनाब सैयदा की वकालत आप अपने दोस्तों में बैठ के भी कर सकते हैं, अपनी निजी महफिलों में बैठ के भी कर सकते हैं। जब अपने दोस्तों में बैठे हैं तो उस वक्त जनाब सैयदा का तज़किरा करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि किस तरह से नबी की बेटी ने नबी के बाद ज़िंदगी को गुजारा है, कौन कौन से जुल्म बीबी पे हुए हैं। हमें जनाब सैयदा के हक़ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने घरों में मजालिस ज़ाकिरीन व खुतबा व वाइज़ीन को बुलाकर नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में बैठें और अपनी औलाद को किसी भी एक जगह पे सुबह के वक्त, शाम के वक्त जब हम खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो खाना खाते हुए जब हम सब फैमिली हमारा ख़ानदान इकट्ठा होकर एक जगह पे बैठता है, तो वहाँ पे वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को बताएं कि नबी की बेटी की इज़्ज़त कितनी थी और फिर नबी की बेटी पे जुल्म कितने हुए। ज़िंदगी के एक लम्हे के लिए भी हमें जनाब सैयदा का हक़ पहुँचाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। और उस्ताद मोहतरम क़िबला काबा सरकार का एक इंतहाई कीमती जुमला कि वो फरमाते हैं कि 1400 साल के बाद आज उम्मत मोहम्मदिया को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि वो जलते हुए दरवाजे के इस पार खड़े हैं या जलते हुए दरवाजे के इस पार खड़े हैं। हमें सोचना चाहिए कि नबी की बेटी के साथ हुआ क्या है, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने नबी की बेटी पे इतने जुल्म किए हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह ये भी गुफ्तगू करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जुल्म हुए, किस किस तरह से हुए, और तारीख में किस किस तरह से किस किस रावी के ज़रिए से आए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अली मुहाफिज़।